Alrighty. Your Excellency, Reverend Fathers, Sister, fellow speakers, and ladies and gentlemen. My name is Christopher Ferrara. Меня зовут Кристофер Феррара. I am here on behalf of the Fatima Center. Я здесь в связи с поручением от Фатимского центра. It is my honor to welcome you to this historic conference in Moscow. Я почитаю за честь пригласить вас к этой исторической первой конференции в Москве. This conference is part of an ongoing endeavor to reach out to the people of Russia, this great nation. Эта конференция — это часть программы усилий для того, чтобы достигнуть населения России, нашего великого народа. To make them more familiar with the important message of Our Lady of Fatima. Для того, чтобы они познакомились с очень значимым посланием нашей Девы Фатимской. A message from heaven which involves not only the salvation of souls, but of nations. Послание с небес, которое посвящено не только спасению душ, но и спасению народов. And the particular focus of the message of Fatima is the great nation of Russia. И особый акцент в послании Преснодевы Богородицы Фатимской является Россия. As you will learn from my address and the others to be presented here, как вы узнаете из моего обращения к вам и прочих лекций, the message of Fatima is a prophetic revelation in which Russia plays a central role. Вы поймете, что Фатимское послание — это пророческое послание, в котором Россия играет центральную роль. In this prophecy, Russia is, as it were, a vessel of divine election. Согласно этому пророчеству, Россию можно назвать сосудом божественного избрания. A country chosen by God to bring about a transformation of the so-called contemporary world. Страна, избранная Богом для преображения так называемого современного мира. You will learn that from the addresses to be given here. Вы узнаете это из обращений. And you will learn in particular of a means by which heaven proposes to bring about this transformation, beginning with Russia. И в частности, вы ознакомитесь с средствами, избранными небесами для осуществления этого преображения России. The Fatima Center, which is located in Ontario, Canada, was founded by the late Father Nicholas Gruner. Фатимский центр был основан в Онтарио, Канаде, почившим во Христе отцом Грунером. For many years, he labored to find a way to bring the message of Fatima directly to the Russian people in the way that we are doing it right now. В течение многих лет он старался найти способ достичь русского народа то, что мы делаем сейчас. He made a lot of progress in achieving that goal, but with his passing 2.5 years ago, the progress seemed to be at an end. Он во многом преуспел, но в силу его кончины двухлетней давности он, казалось бы, не преуспел в конце концов. But the board of directors of the Fatima Center, and in particular its president, Lenny Cecere, но члены управляющего совета Фатимского центра, и в особенности Leonard Cecere, Leonard Cecere, worked tirelessly to bring to completion Father Gruner's hoped-for consummation, that being a meeting here in Russia with the Russian people directly. Они длительно и с усилием работали о том, чтобы привести этот процесс к своему завершению, кое он получает в этой конференции. And you will see, obviously, that we are using not simultaneous translation, but successive translation. И как вы могли заметить, мы используем не одновременный перевод, но последовательный. There are certain technical difficulties with simultaneous translation. С ним, с подобным родом перевода сопряжены некоторые трудности. But those aside, our overriding concern was that the Russian people, when this is broadcast on the internet, be able to hear in Russian what we are discussing here today by way of this a very able translator. Несмотря, абстрагируясь от этих сложностей, мы рассчитывали
на то, чтобы люди, которые смогут ознакомиться с этой конференцией по интернету, могли слышать ее по-русски. Далее мистер Феррара меня похвалил. And with simultaneous translation, of course, the Russian is heard in headphones. И, разумеется, с одновременным переводом русский слышен был бы лишь в наушниках. So that on the internet, the Russian would not be heard. И это породило бы ситуацию, в которой при просмотре в интернете русский не был бы слышен. And that is why we have chosen this method, even though it is somewhat cumbersome. И это обусловило наш выбор, несмотря на некую неуклюжесть. This conference is for the people of Russia directly. Эта конференция обращена к народу России напрямую. And by means of the internet, we wish as many people in Russia as possible to have the benefit of this conference in their own language. И мы хотели бы донести это благо этой конференции до всех россиян посредством интернета, чтобы все они могли ее услышать. Now, I'm also serving as the MC, so allow me to introduce myself. Я также выступаю в качестве мастера церемонии, и поэтому позвольте мне себя представить. My biography is available, so I'm not going to read my own biography, obviously. So why don't I begin with my brief address on the subject of the message of Fatima? Моя биография доступна, находится в общем доступе, поэтому я не буду воспроизводить ее здесь. Так с чего же мы начнем? First of all, an obvious question presents itself. Для начала должен посвятить некоторое внимание очевидному вопросу. Why have we come to Russia to address a Russian audience concerning the message of Fatima? Что побудило нас прибыть в Россию для того, чтобы обратиться к русской аудитории касательно послания Фатимы? And the answer, as I've already suggested, is that because in this message, the Blessed Virgin Mary places Russia at the center of world events in our time. И ответ на этот вопрос можно вывести из того, что уже было сказано, поскольку Фатимское послание описывает роль России в мировых событиях как центральную. Beginning, of course, in the faithful year of 1917. Разумеется, начиная с столь судьбоносного 1917 года. But in the message, the Blessed Virgin also places Russia at the center of salvation history as well. Но Фатимское послание Преснодевы Богородицы наделяет подобной ролью Россию также и в деле спасения, Now, истории спасения. what is this message of Fatima of which I speak? Ну и о каком же Фатимском послании я сейчас веду речь? It is the message the Mother of God conveyed to 3 shepherd children. Это послание, которое Преснодева Богородица передала 3 детям-пастушкам. In a series of apparitions to Lucia and her 2 cousins, Jacinta and Francisco. В последовательных откровениях Лючия и ее двоюродных братьев и сестер. This was during a series of apparitions outside the little village of Fatima, Portugal, from May to October of 1917. Эти явления обретались рядом в окрестности маленькой деревушки Фатима с 13 по 25 октября того года. Of course, the year of the Bolshevik Revolution. Конечно же, этот год также является годом Октябрьской большевистской революции. The last of the 6 apparitions of the Virgin occurred on October 13, 1917. Одно из последних явлений Преснодевы Богородицы случилось 13 октября 1917. Only about 2 weeks before the commencement of the October Revolution on October 25th of that year. И эта дата предшествует Октябрьской революции лишь 2 неделями. During the final apparition, the contents of the message of Fatima were authenticated. Во время последнего явления содержание Фатимского послания, можно так выразиться, было удостоверено. When God sends a prophet, he gives a credential. Когда Господь посылает своему народу пророков, Он дает ему удостоверение. And the most impressive credential is that the prophet performs a miracle. И наиболее эффективным удостоверяющим фактом является, конечно, совершение чуда. And during this last apparition, on October 13, 1917,
И во время этого последнего явления 13 октября 1917 года there was a public miracle that the Blessed Virgin had pre-announced. случилось публичное чудо, о котором Преснодевая Богородица предупредила заранее. She said it would occur at exactly noon solar time on October 13, 1917. Что оно должно было иметь место в полдень, согласно дневному времени, в этот день. And by that time, over the course of the apparitions, more and more people were coming to witness what was happening. И к тому времени, в связи со случающимися явлениями, приходило все больше и больше людей. And on October 13, there were 70,000 people in the field waiting for this miracle. И 15 октября в этом поле ожидали 70 тысяч человек ожидали этого чуда. And it happened exactly as she promised, at exactly the time she promised. И оно имело место тогда, когда Преснодева Богородица обещала, и там, где она обещала. For about 12 minutes, the sun danced in the sky. В течение примерно 12 минут солнце танцевало в небесах. The sun threw off an array of colors that changed the landscape. Излучая целый спектр цветов, которые преображали пейзаж. The people were able to look at the sun as if it were a silvery disk. Люди могли узреть солнце, как если бы оно было серебряным диском. And then suddenly the sun plunged from its place in the sky directly toward the crowd. И внезапно солнце обрушилось с небес на то место, где стояла толпа. Many fell to their knees, and if they were not believers, they converted immediately. Многие пали на колени, и те, кто не были верующими до этого, обратились в тот момент. There was also a scientific phenomenon. Также имел место познаваемый наукой феномен. With the approach of the sun toward the crowd, Во время приближения солнца к толпе, the crowd, which had been standing in a driving rain and was soaked and was in a field of mud, толпа, которая до этого стояла под ливнем, их одежда была очень мокрой, suddenly found that the field was dry, their clothing was dry, as if by a miraculous transformation through the energy of the sun. И к своему удивлению они обнаружили, что их одежда и поле, на котором они стояли, было избавлено от всякой влаги. Оно было очень сухим, как если бы солнечное излучение высушило все. In addition to religious conversions, there were also a number of miraculous physical cures of diseases. Помимо случившихся обращений к вере, имели место также физические исцеления, чудесно произошедшие в тот момент. Speaking of the solar phenomenon, the bishop of Laira Fatima Говоря о имевшем место солярном феномене, епископ Лирии Фатимы said, and I am quoting now, сказал, и господин Феррара цитирует, this phenomenon, which was not registered in any astronomical observatory, этот феномен, который не был засечен какой-либо астрономической обсерваторией, and could not therefore be of natural origin, и который посему не мог иметь своим началом естественные события, was witnessed by people of every category and class. Было засвидетельствовано людьми всех категорий и классов. By believers as well as unbelievers. Верующими и неверующими. Journalists of the principal daily newspapers. Журналистами главных дневных изданий, ежедневных изданий. And even by people kilometers away. И также людьми, отстоящими километры. A fact which destroys any theory of a collective hallucination. Сей факт исключает любую теорию о коллективной галлюцинации. And I would note that one of the people who was miles away and saw the phenomenon was no less than the poet laureate of Portugal. И должен отметить, что одним из свидетелей этого события, который наблюдал его на большом расстоянии, был
один был прославленный португальский поэт Afonso Lopes Vieira. Афонсо Лопес Виера, He was sitting on his veranda at the time. который сидел на своей веранде во время события. He had forgotten about the prediction of a miracle at the little field where this happened. Он и позабыл о предсказании этого чуда. And he saw it from his veranda about 20 miles away and was reminded of the event that had been predicted. И об этом предсказании ему напомнило только тот факт, что он его засвидетельствовал, находясь на 20 километрах от этого поля. In summary, this miracle of the sun is abundantly documented in the historical sources, both secular and religious. В итоге нужно заключить, что это событие было засвидетельствовано как в духовных, то есть церковных, так и светских источниках. The miracle of the sun and the content of the apparitions themselves have received the Catholic Church's highest level of approval. И как факт самого этого явления, так и содержание послания были одобрены католической церковью. This particular series of Marian apparitions, and there have been many in church history, Особым одобрением католической церкви. И эта последовательность явлений, коих мариинских явлений имело место множество. these apparitions are in a class by themselves. Фатимские явления можно считать своего рода. Они образуют целый класс сами по себе. Paul VI, Павел VI, John Paul II, Иоанн Павел II, Benedict XVI Бенедикт XVI have all made pilgrimages to the site of the Fatima apparitions. все совершили паломничество к месту явлений. John Paul II canonized two of the Fatima seers, Jacinta and Francisco. Иоанн Павел II причислил к лику святых Жасинту и Франциску. He added to the calendar of the Roman liturgy the feast of Our Lady of Fatima. И в римский литургический календарь был включен праздник Преснодевы Богородицы Фатимской. There could not be a greater level of approbation than to add a feast pertaining to these apparitions to the very calendar of liturgical worship in the church. Невозможно представляется помыслить о более авторитетном одобрении этих явлений, как включение их в литургический календарь церкви. The principal visionary, Sister Lucia, who lived much longer than her two cousins, Главная визионерка, получившая послание Фатимы, сестра Люсия, жила много дольше, чем прочие. and passed away in the same year as John Paul II, И почила в тот же год, что и Иоанн Павел II. will inevitably be canonized as well. Sorry. She will inevitably be canonized as well. Будет канонизирована в будущем, об этом нет сомнений. Now, let us discuss the contents of this message. Давайте же перейдем к содержанию этого послания. On July 13, 1917, 9 июля 1917 года, 2 months before the miracle of the sun, два месяца до солнечного чуда, the core of the message was conveyed to the three seers in the form of a great secret. Сущность послания была передана трем визионерам в виде великого секрета. And the secret is divided into 3 parts. И он разделен на 3 части. As Lucia, then who had become a cloistered nun, Как сестра Люция, которая к тому моменту приняла монашество, explained when she committed the great secret to paper in her 3rd memoir, объяснила, когда она записала содержание секрета в своем 3-м воспоминании, wrote as follows. написала следующее. The secret is made up of 3 distinct parts, 2 of which I am now going to reveal. Тайну, секрет, должен разделить на 3 части, 2 из которых я сейчас обнародую. So, in other words, within the great secret there is a first secret, a second secret, and a very mysterious 3rd secret. Поэтому великий секрет должен подразделить на 1, 2 и 3. And I stress that the Church has recognized the authenticity of the entire message. И все это послание, его достоверность, его аутентичность была подтверждена церковью.
The first secret, the first part of the great secret is a vision of hell. Первый секрет, или же первая часть великого секрета, это видение ада. And here is what Sister Lucia recorded in her third memoir. Вот как об этом сообщает сестра Люция в своем третьем воспоминании. Our Lady showed us a great sea of fire which seemed to be under the earth. Преснодева Богородица показала нам океан огня, который, казалось бы, был под землей. Plunged in this fire were demons and souls in human form. Погружены в этом огне были демоны, бесы и души в человеческом облике. Like transparent burning coals. Как прозрачные тлеющие угли. All blackened or burnished bronze. Очерненные или же цвета грязной бронзы. Floating about in the conflagration. Дрейфующие во время в этом объединении. Now raised into the air by the flames, Позже поднимаемые в воздух пламенем, which came from within themselves, которое исходило из них, together with great clouds of black smoke. чему сопутствовали облака дыма. Now falling back on every side like sparks in a huge fire. После чего они падали как блеск, как сияние огромного огня. Sparks in a huge fire. Yeah, that's it. Without weight or equilibrium. Без веса или же равновесия. Amid shrieks and groans of pain and despair, which horrified us and made us tremble with fear. Посреди криков и стенаний, говорящих о боли и отчаянии, которые привели нас в великий ужас. And she went on to say in this part of the secret which she recorded, and I'm quoting her, "How can we ever be grateful enough to our kind Heavenly Mother? И она заметила, как же мы можем быть, насколько благодарны мы вообще можем быть по отношению к нашей Небесной Матери, Who had already prepared us by promising in the first apparition to take us to heaven." приготовившая нас к этому событию, обещав нам, что она также приведет нас в рай. Otherwise, I think we would have died of fear and terror. В любом другом случае, я полагаю, мы бы умерли от страха и ужаса. But the lady in white, as they called her, Но госпожа в белом, как они называли ее, did not leave the children in fear and terror. She explained what they had just seen. не оставила их в страхе и ужасе. Она объяснила то, что они только что видели. And she said the following. И она сообщила. And here we reach the core of the second part of the message. И здесь мы переходим к сути второй части послания. You have seen hell where the souls of poor sinners go. Вы видели ад, в который идут души грешников. To save them, God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. Для их спасения Бог желает установить, учредить во всем мире почитание моего непорочного сердца. If what I say to you is done, many souls will be saved and there will be peace. Если это будет сделано, многие души будут спасены и мир обретет мир. This war, meaning World War I, Эта война, имеется в виду Первая мировая, is going to end. завершится. But if people do not cease offending God, a worse one will break out during the reign of Pius XI. Эта война завершится, но если люди не прекратят оскорблять божество, случится худшее, еще худшее, во время правления Пия XI. The Virgin added, "When you see a night illumined by an unknown light, Преснодева также сказала, что когда вы увидите ночное небо, освещенное неизвестным светом, know that this is the great sign given you by God, that He is about to punish the world for its crimes." Знаете же, что это великий знак, данный Богом, знак, говорящий о том, что Господь избрал наказать мир за его грехи. By means of war, famine, and persecutions of the Church and of the Holy Father. Посредством допущения войны, голода и преследования церкви
и святого отца Папы Римского. But then the Virgin provided a means to avoid these chastisements. Но далее Пресная Дева упомянула о средствах, с которыми можно предотвратить это наказание. She said, and I quote, Она сказала, и я цитирую, "To prevent this, I shall come to ask for the consecration of Russia to my Immaculate Heart." для того, чтобы этого избежать, я приду и попрошу установить, потребую посвящения России моему непорочному сердцу. And the communion of reparation on the first Saturdays. А также причастие из искупления по первым субботам месяца. In other words, receiving Holy Communion on what we call the 5 first Saturdays. Иными словами, принятие причастия на так называемых первых 5 суббот месяца. If my requests are heeded, she said, Russia will be converted and there will be peace. Если мои требования будут удовлетворены, Россия будет обращена и воцарится мир. If not, she, meaning a reference to communism, will spread her errors throughout the world. Если же нет, она, и под ей здесь имеется в виду коммунизм, распространять свои ошибки по всему миру. Causing wars and persecutions of the church. Заблуждение по всему миру, причиняя войны и преследования церкви. The good will be martyred, the Holy Father will have much to suffer. Праведные будут принуждены к мученичеству, Святой Отец Папа Римский будет страдать. Various nations will be annihilated. Разные народы будут уничтожены. But then she made a glorious promise. Но далее она сделала славное обещание. In the end, she said, my Immaculate Heart will triumph. В итоге мое непорочное сердце восторжествует. The Holy Father will consecrate Russia to me, and she shall be converted. Папа Римский, Святой Отец, посвятит Россию моему сердцу, мне, и она будет обращена. And a period of peace will be granted to the world. И миру будет дарована эпоха мира. So these are the first 2 parts of the Great Secret of Fatima. Итак, это 2 первые части Великого Секрета Фатимы. They are conveyed with very few words. Они были сообщены довольно лаконично. But they are staggering in their scope, Но они потрясают в их масштабе, their theological richness, их богословским богатством, and their implications for the church and the whole world. И то, что они значат для церкви и для всего мира. Yet the calamities that she warned of Но ужасы, о которых она предупреждала, could be avoided by establishing in the world devotion to her Immaculate Heart. могли бы быть предотвращены посредством учреждения во всей церкви, по всему миру, почитания непорочного сердца. And as we will see as I proceed through this talk, that consecration has yet to be done. И как мы увидим в рамках этой лекции, это посвящение еще в будущем. Now, I mentioned a mysterious third part of the Great Secret, the third secret of Fatima. Я также упомянул о третьем тайном секрете. The entire church expected, as Sister Lucia had said, that the secret would be revealed, the third secret, in 1960. Вся церковь ожидала, согласно сестре Люции, что этот секрет будет обнародован в 1960 году. She wrote on 2 envelopes pertaining to the contents of the secret that the Virgin had expressly ordered that the secret could be revealed only in 1960 by opening those envelopes. Послание было записано сестрой Люсией и помещено в конверты, и эти конверты должны были быть запечатаны до 1960 года, когда секрет должен был быть обнародован. When asked why 1960, Lucia replied, because the Virgin said it would be clearer then. The meaning of the secret would be clearer in that year. На вопрос о том, почему Пресная Дева Богородицы был избран 1960 год, как дата обнародования, сестра ответила, что к тому времени будет более ясно, понятно, о чем этот секрет. The third secret is an enormous subject.
Это очень большой, это очень значительный вопрос. But the essence of it is that around 1960, things began to happen within the Catholic Church. Но коротко суть его можно выразить, что в 1960 году в католической церкви начались происшествия, leading to the Second Vatican Council and a series of unfortunate attempts at reform within the Church. За которым последовал Второй Ватиканский собор и ряд реформ, направленных на изменение церкви. The consequences of which have been disastrous for the Catholic Church. Последствия которых были ужасающими для католической церкви. And those who have studied the question believe that the entirety of the secret, only part of which has been revealed, and I'll mention that in a moment, И мы, те, кто исследовали этот вопрос, уверены, что только часть этого секрета была обнародована. reveals is a prophecy of a terrible crisis within the Catholic Church. И в этой части, необнародованной части, содержится пророчество о ужасном кризисе католической церкви. A collapse of faith and discipline. Упадок веры и дисциплины, нравственности. In connection with which the world as a whole would suffer. В связи с чем весь мир будет страдать. And indeed, on June 26, 2000, after the secret had been suppressed since 1960, the Vatican published part of it. И в самом деле 26 июня 2000 года Ватикан обнародовал его часть. It published a very mysterious vision. Было обнародовано очень интересное видение. In the vision, we see a city that has been destroyed. И в этом видении мы видим разрушенный город. The city is filled with the dead. Наполненный телами. A pope, limping because he is badly injured, escapes the city. Хромающий папа римский, хромающий по причине травм. He makes his way to a hill Покидает город, и он поднимается на холм. outside the devastated city. В окрестностях опустошенного города. He kneels before a large wooden cross. Он преклоняет колено перед большим деревянным распятием. And there he is executed by a band of soldiers. И там он казнен группой солдат. And then bishops, priests, and members of the laity are likewise executed. После чего подвергаются казни епископы, священники и миряне. The vision also contains an image of an avenging angel that has rained destruction down upon the earth. Видение также содержит образ ангела возмездия, который осуществляет зло на земле. Our Lady is seen repelling the destruction. И в этом видении Богородица изображена защищающей мир от разрушений. But not before the city is destroyed and the Pope and members of the Church are executed. Но лишь после разрушения города и помянутых казней. Now, we to this day have received no explanation of exactly what this vision means. И до сегодня мы не получили какого-либо объяснения о том, что это видение значит. But all the evidence indicates that it relates to a twofold punishment. Но все свидетельства указывают на то, что это видение посвящено двум способам наказания. First of all, a punishment of the Church for a loss of faith within her. В первую очередь, наказание церкви за утрату веры в ее рядах. And then a punishment of the world in an apocalyptic fashion, as we see in the vision. А также наказание миру, природа которого напоминает описанное в книге Откровения. So many Catholics believe there is a text in which the Blessed Virgin ties the two things together. И многие католики убеждены, что существует также объяснение Пресвятой Богородицы, которое связывает эти два наказания. It's a separate subject, and the evidence for this is overwhelming. Это, конечно, отдельный вопрос, но в его пользу есть непререкаемые свидетельства.
it will suffice for me to mention one very important clue. И мне кажется, что для моих целей достаточно упомянуть лишь один намек. Sister Lucia wrote a fourth memoir after the third memoir. Сестрой Люции после составления третьего воспоминания мемуара ей был составлен четвертый. To the great secret that I have discussed, she added this phrase. И к великой тайне, великому секрету, о котором мы только что говорили, она прибавила одно. In Portugal, the dogma of the faith will always be preserved, etc. Tell this to no one. Yes, you may tell, Francisco. В Португалии догматы веры будут сохранены. Нет, тебе не должен, то есть Люции, никому об этом рассказывать, но да, ты можешь рассказать об этом Франциску. The etc. indicates that the Blessed Virgin was going to talk about the dogma of the faith outside of Portugal. Содержащаяся в этой фразе «etc.» и так далее говорит, возможно, о сохранении веры вне границ Португалии. In other words, this great crisis within the church that I have alluded to. Иными словами, о том великом кризисе в церкви, о котором я упомянул. Which is linked to a terrible punishment of the whole world. Который привел к ужасающему наказанию всего мира. Now, what I am talking about in terms of the third secret is apostasy. И говоря о третьей тайне, о третьем секрете, я говорю о апостасе, об отступничестве. A loss of faith by Catholics within the Catholic Church. Об утрате веры католиками внутри католической церкви. Arising certainly from the Church's failure to honor the Virgin's requests, including her request for the consecration of В Russia. качестве причины, в качестве начала, сей кризис имеет неисполнение церковью указаний, о которых сообщила Богородица. We believe, and there is evidence that is indisputable, that the text explaining the vision is actually an indictment of the failure of the Church's leadership. И мы убеждены, что эта часть, которая сокрыта, содержит в себе приговор князьям церкви, ее лидерам. And we see this happening at this very moment in church history. И это то же самое можно наблюдать сейчас, в этот момент церковной истории. Benedict XVI, when he made his pilgrimage to Fatima in 2010, Когда Папа Бенедикт XVI совершил свое паломничество в Фатиму, said that the secret relates to something that is worse than an attack on the church from outside. Дал понять, упомянул, что эта тайна, этот секрет говорит о чем-то, что много хуже, чем атака на церковь извне. He said that the worst threat to the church is from sin within the church. Он сказал, что наибольшую угрозу церкви представляет собой грех в церкви. He said that the secret involves future realities of the church, which are now, today, revealing themselves. Потому что тайный секрет упоминает о неких реальностях, неких обстоятельствах, которые сейчас, именно в этот момент имеют место. He said that we have always known that sin within the church is the greater threat, but today we see it in a really terrifying way. То есть мы всегда знали, что грех в церкви столь опасен, но теперь мы видим эту истину много лучше, она яснее. So, to sum up, these are the basic elements of the message of Fatima. Завершая, это основные элементы послания Фатимы. First, the vision of hell, Видение ада, from which souls may be saved through the consecration of Russia to the Immaculate Heart. но также о том, что от этой участи люди могут быть спасены посвящением России непорочному сердцу. Second, a prophecy about terrible suffering in Russia and then the world following events in this nation in 1917. А также второе, пророчество о страданиях, которым будет подвержена Россия, но также и другие страны после 1917 года. If the consecration is not done. В случае, если посвящение не будет осуществлено. I mentioned the so-called errors of Russia. Мы говорили о заблуждениях России.
This is not an insult of the Russian people. И мы говорим об этом не для того, чтобы оскорбить русский народ. It is a reference to an ideology. Мы говорим об идеологии. The Virgin meant communism and its related moral and philosophical rejection of Christian morality. Преснодева Богородица имела в виду коммунизм и сопряженный с ним отвержение христианской морали. And Christian belief. И христианской веры. And this attack on Christian morality and belief has spread throughout the world. И сие нападение, натиск на христианскую веру и мораль имел место по всему миру. You have heard it said that America prides itself on being founded as a Christian nation. Вы могли слышать, что американцы гордятся тем, что их государство было зачато как христианское государство. That is not so. Это не так. America and the rest of the West have followed the path of state secularization. Америка, как и другие страны, последовала пути государственного освящения, секуляризма. And the second part of the secret says because of the spread of this idea of a rejection of God and His law and the secularization of the state. И секрет, вторая часть тайны говорит о том, что это распространение этой идеи об отвержении Бога и христианской религии. That ultimately various nations will actually be annihilated. Что в конечном счете причинит уничтожение целых народов. In other words, completely destroyed. Иными словами, эти народы будут сведены на нет. Which is what we see in the vision that I discussed earlier. И это то, что мы видим в упомянутом ранее видении. And the third and final part of the great message, the great secret, is that if the consecration is not done in time, although inevitably it will be done, И третья часть послания, которая говорит о том, что если посвящение не будет осуществлено, there will be a terrible crisis of faith and discipline in the Catholic Church, along with the annihilation of various nations. Хотя оно, конечно, будет осуществлено, но его временное неосуществление приведет к Yes, there will be a crisis of faith and discipline in the church if the consecration is not done. Если посвящение не будет совершено, последует кризис веры и нравственности в церкви. And the third secret predicts that in addition to this crisis, various nations will be annihilated. И третья часть послания говорит о том, что в связи с этим кризисом многие народы будут уничтожены. Which it seems to be what we see in the vision that the Vatican published in 2000. Что, казалось бы, вполне соответствует тому видению, которое было обнародовано Ватиканом в 2000 году. But without the Virgin's explanation. Но без объяснения данного Преснодевой Богородицы. Now, in 1929, as she promised during the apparitions in 1917, she came to request the consecration of Russia, Our Lady. В явлении в 1929 году Преснодева Богородица запросила посвящение России в рамках церемонии, которую совершал бы Папа Римский и все католические епископы мира. The Virgin appeared to Sister Lucia and said, "The time has come for this consecration." Преснодева Богородица посетила Люцию и сообщила ей, что время пришло для того, чтобы для этого посвящения. But to this day, the consecration has not been done. Но его не было, и оно все еще не произошло. The consecration is to be a public ceremony. Посвящение должно быть совершено в рамках публичной церемонии, in which the Pope and the Catholic bishops of the world together consecrate, meaning dedicate, Russia to the Immaculate Heart. В котором Папа Римский и католические епископы мира должны посвятить, иными словами, осветить и посвятить Россию непорочному сердцу. Now remember, I told you that the Church has given the message of Fatima its highest approval. Как мною было упомянуто, церковь дала высочайшее одобрение явлению Фатимы. This is not just a private revelation. Это не просто частное откровение. It's a message from heaven addressed to the Church and the whole world. Это послание с небес, обращенное к церкви и всему миру. Therefore, John Paul II took very seriously
the Virgin's request for the consecration of Russia. И посему Папа Иоанн Павел II очень вполне всерьез воспринял пожелание Богородицы. He made repeated attempts to conduct this ceremony. Он неоднократно пытался совершить это посвящение, эту церемонию. But his advisors, who evidently consider themselves wiser than the Blessed Virgin, Но советники понтифика, которые, надо думать, полагали себя более мудрыми, чем Преснодева Богородица, urged him to make no specific reference to Russia whatsoever. настаивали на том, чтобы в рамках посвящения не было никакого конкретного упоминания России. The thinking of these advisors Мысль, логика этих советников reflects exactly the crisis in the church that I have alluded to. очень точно соответствует тому кризису, который имеет место в церкви, о котором был упомянут ранее. For the sake of ecumenism and diplomacy, they did not wish to offend anyone in this country. Из соображений гуманизма и дипломатии советники не желали кого-либо оскорблять. But in fact, this is no insult to Russia, but the greatest honor that heaven can bestow on this nation. Это нельзя назвать, ни в коем образом нельзя назвать оскорблением России. Наоборот, здесь говорится о великой чести, которая не была достойна нашей страны. Because at Fatima, the Mother of God revealed that Russia, as I suggested earlier, is a vessel, an instrument of divine election. Послание Фатимы говорит о том, что Россия представляет собой сосуд, ковчег из Божьего избрания. For the reign of peace in the world. Для достижения мира в мире. That will follow what she called the triumph of her Immaculate Heart. Что последует за тем, что Преснодева Богородица назвала триумфом, торжеством ее непорочного сердца. And the great people of Russia will be the instruments for the beginning of a miraculous conversion of the Western world. И великий народ России будет в начале будет первой причиной преображения, обращения мира. A world that is in rebellion against God and His law. Того мира, что восстал против Господа и Его закона. And I believe we see the beginnings of that happening in Russia today. И я полагаю, что мы можем видеть начатки этого сейчас в России. Because John Paul II, in 1982 and 1984, did conduct ceremonies. Надо отметить, что в 1982 и 1984 Иоанн Павел II действительно совершал некие церемонии. And even though he was persuaded to make no specific mention of Russia in these ceremonies, И несмотря на то, что его убедили в отсутствии необходимости поименования России, he certainly wished to do so. Он, разумеется, желал это сделать. So even though Our Lady's request was not honored, some benefit has flowed from this. Несмотря на то, что, к сожалению, нельзя сказать, что пожелание Преснодевы Богородицы было исполнено, некое благо было таким образом приобретено. And I believe that this is a preparation for the day when the explicit consecration will be done. И мне представляется, что это событие можно рассматривать как подготовку к тому дню, когда Россия таки будет посвящена. And Russia will lead a religious revival throughout the Western world. И Россия начнет то религиозное возрождение, за которым последует весь прочий Запад. I am reminded of what Alexander Solzhenitsyn told his stunned audience at Harvard University. Я в связи с этим я вспоминаю то обращение, которое Александр Солженицын совершил в аудитории в Гарварде, которая была шокирована тем, что она услышала. This was during his famous commencement address at Harvard in 1978. Это имело место в рамках завершающего обращения в Гарвардском университете в 1978 году. He said this of the Russian people. Он так охарактеризовал русский народ. Through intense suffering, our country has now achieved a spiritual development of such intensity that the Western system in its present state of spiritual exhaustion does not look attractive. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке, западная система в ее нынешнем духовном истощенном виде не представляется заманчивой. Even those characteristics of your life, which I have just mentioned, are extremely saddening.
Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение. A fact which cannot be disputed is the weakening of human beings in the West, while in the East they are becoming firmer and stronger. Несомненный факт – расслабление человеческих характеров на Западе и их укрепление на Востоке. 60 years for our people and 30 years for the people of Eastern Europe. За 6 десятилетий наш народ, за 3 десятилетия народы Восточной Европы. During that time we have been through a spiritual training far in advance of Western experience. Народы Восточной Европы прошли духовную школу, намного опережающую Западную область. Life's complexity and mortal weight have produced stronger, deeper, and more interesting characters than those generally. Сложная и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада. This is a truth that Catholics understand, that suffering builds spiritual strength and moral character. Это понятная католикам истина, что страдание позволяет совершенствовать частную природу характера. Perhaps Solzhenitsyn was overly optimistic about what would happen. Быть может, Солженицын был слишком оптимистичен в своих предсказаниях того, что произойдет. Nevertheless, it seems clear to me, in light of the message of Fatima, Но мне, тем не менее, представляется ясным в связи с фатимскими явлениями, that the people of Russia have been and are being prepared for great events in the world. что русский народ готов и будет подготавливаться к великим событиям в мире. And these events will unfold following Russia's consecration to the Blessed Virgin and a reunification of Eastern and Western Christianity. И эти события последуют посвящению России Пресвятой Троице и Непорочному Сердцу и объединению церквей Запада и Востока. I am reminded also of the Russian Orthodox philosopher and theologian Vladimir Soloviev, В связи с этим я также вспоминаю о наследии русского философа Александра Соловьева. Владимир, простите. he was writing only a few years before the Fatima apparitions. Он писал всего лишь за несколько лет до событий Фатимы. In one of his writings, he predicts precisely a reunification of Eastern and Western Christianity. В своих работах он предсказывает объединение западного и восточного христианства. In the midst of a great conflict, Что произойдет во время великой битвы, великого конфликта. he has been known in American circles as the Cardinal Newman of Russia. В Америке, в католических кругах он получил имя русского Ньюмана. And in 1888, he received the personal blessing of Pope Leo XIII for his efforts to bring about the Eastern-Western reunion. И в 1888 году он получил особое благословение от Папы Льва XIII в своих начинаниях об объединении христиан. But at Fatima, heaven unveiled God's own plan for this reunification. Но фатимское послание – это откровение избранного Богом пути достижения этого. The consecration of Russia to the Mother of God, to whom the Russian people have such a deep devotion. Посвящение России Пресвятой Богородице, к которой русский народ давно испытывает особое почтение, особое почитание. And when that consecration is finally performed, your great nation will be instrumental in bringing about the glorious fulfillment the Mother of God has promised us. И когда Россия будет посвящена, Россия, ваш великий народ будет орудием к исполнению этого прощения мира. May the Lord grant that it will happen soon. Да подаст Господь нам, чтобы это случилось ранее. Спасибо. Спасибо. Ради вас.